कई थावां ते आर्मी बुलानी पई, कई थावां ते किश्तियां राहीं लोगों को उन्हों के घरों चों फसे हुए लोगों को घरों चों कढ़ना पिया और करीब घट्टो घट्ट भी पंजाब के 100 पिंड जिहड़े ने खाली कराने पे। राजपुरा के कोल चितकारा यूनिवर्सिटी है, उत्थे बहुत सारे स्टूडेंट्स फस गए थे, उन्होंने भी NDRF की टीम ने, नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की टीम ने उत्थों उन्होंने कढ़िया। पंजाब दे विच एक नवी सरकार है इस वेले सत्ता दे विच, कि इस सरकार ने पहलियां सरकारों को बेहतर तैयारी की सी या तैयारी की नहीं? हुण तक असीं वेखिया वा कि जदों बारिशां आ जांदियां वा उदों सरकारां हत्थ खड़े कर ते ये हुण देखो ये सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इन्नी बड़ी पानी डिग्या इन्ना वड्डा पहाड़ों के चों आया पानी, नदियां च आया जिवें पिंडां च वड़िया, ये सरकार भी मेरे ख्याल दे विच कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जी, जे कर सकती है तो इस तो बाद लोगों को चारा आटा दाना दे के उन्हों का कोई थोड़ा मोटा हल कर सकती है। कुदरत के पूरे इतना कोई जोर नहीं है भी सरकार कुछ भी हल कर सकन। पर मास्टर जी ये दसो, आप तैयारी की आफ्टर हर साल बारिशां होंगी पूरे संधू साहब तैयारी कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं पर जिहड़ियां नदियां दे विच जिहड़ियां कॉलोनियां बणियां सी, जिहड़े घर ढट रहे हैं नदियां दे विच, किवें आपां कॉलोनियां बनदे सी? जो गवाना ने टंडर होया वो सारा लेबर ठीक है, जो प्राइवेट मैटर को दिता गया उन्होंने सारे ने बड़ा कर दिया। ईवन तुम ये देखो 125 गज पर गली इंकलेव जो बनाया बाजवे, सब तो बहुत माड़ा मटीरियल, ना कोई पानी का निकास, ना कोई पार्किंग, ना उसे रोड, तो आई हल खड़ा होया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 125 ਗਜ ਪਰ ਗਲੀ ਇੰਕਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨਾ ਉਸੇ ਰੋਡ, ਤੇ ਆਹੀ ਹੱਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। मैं नहीं ये मानता है भी ये कुदरती ग्रुपी नैशनल डिजास्टर है, वो कोई जोर नहीं। ठीक है, उनका नहीं जोर, पर काफ़ी हद तक प्रशासन का बनता है भी जोड़े किसी के नैशनल डिजास्टर होंगे वो तैयारी करें। क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਫੱਟੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 हाड़ की 27 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते रोज़ वांगू अज भी लाइव है। असीं इस वे ग्लोबल पंजाब TV के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव है और उन्होंने मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम को तुसीं देख सकते जे। इस प्रोग्राम के विच असीं करंट इवेंट्स जिहड़े इंपॉर्टेंट मसले ने उन्हां ते विचार चर्चा करते हैं। तो अज आपां गल करांगे जिहड़ी इस वेले उत्तरी भारत दे विच मीह ने तबाही मचाई हुई है। पिछले 3 दिनों तो मोहलेधार भारी मीह करके बहुत ज़्यादा पंजाब दे विच और नाल दे इलाकिਆਂ दे विच हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ दे विच बहुत ज़्यादा नुकसान होया। घट्टो घट्ट 30 लोगों की जान चली गई, बहुत सारिया सड़कां धस गईयां, इमारतां डिग पईयां और तुसीं ये सारे वीडियो या फोटोआं जिहड़ियां वा ये सोशल मीडिया ते अखबारां दे विच TV ते जरूर देखियां होणीआं। कई थावां ते आर्मी बुलानी पई, कई थावां ते किश्तियां राहीं लोकां नूं उन्हां दे घरां चों फसे हुए लोकां नूं घरां चों कढ़ना पिया और करीब घट्टो घट्ट भी पंजाब दे विच 100 पिंड जिहड़े ने वो खाली कराने पे। स्कूल 13 तरीक तक बंद हो गया, बहुत सारिया रेल गड्डियां जिहड़ियां वा वो कैंसल करनियां पईयां। इहदे च कोई शक नहीं कि इस बारिश ने 1988 की याद जिहड़ी आ, उदों फ्लड्स आए सी,
ਉਹ 1988 ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਐਰਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 250 ਜਾਂ 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 7 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਫਿਲੌਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੱਡਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆ। ਮੈਂ 1955 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8-8 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰੇਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰੇਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰੋ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਰੇਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੇਡ 30 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਆਂ। ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ। ਉਮਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਪੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ 25% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 75% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਗਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗਵਾਂਡਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 125 ਸੈਕਟਰ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ। ਤੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਖਰੜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਖਰੜ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 41 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਰਕੀ ਕਿਤੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਉਹ ਰੋਡ ਉੱਚੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਲਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲਣੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਈਵਨ ਐਨੀਮਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ। 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ 82 ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਿਆ 88 ਚ, ਇੱਕ ਖਣੀ 65 ਚ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ। 93 ਚ ਵੀ ਆਇਆ, 93 ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਤੇ 88 ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੂਈ ਜੀ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈੜੀ ਰੋਕੀ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜੀ, ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪੈੜੀ ਡਰੇਨ ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਰੇਨ, ਪਰ ਉਹ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੌਂਡ ਬਣਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਲੀ ਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰਮਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆ।
ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ MLA ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਕ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਵਾ ਨਦੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰੇਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਬਣਨੀਆਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਬੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2019 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ 600-700 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੀਮੈਂਟਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹ ਸੀ ਟਾਟਾ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਲੋਕਲ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਾ STP ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 18-19 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, 21 ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਈਓ ਹਾਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 23 ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 18-19 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਈ MLA ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ MLAs ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਈ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਨ।
1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਫੱਟੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਦਰਖਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੱਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ NRI ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਫੋਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅਗਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। NRIs ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ, CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRIs ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਮਦਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰੌ ਸਾਰੀ ਦੱਬ ਲਈ ਆ, ਕੌਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ TDI ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਂਬੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ SGPC ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, SGPC ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਸਵਾਸਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਐਫਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋ, ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਲ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਸਕੀ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰਫ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੀ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰੋ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, 36 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ 68 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਕਟਰ 68 ਦੇ ਨਾਲ 67 ਤੇ 66 ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਨੈਗਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦਾ, ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਆ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਕਤਾ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 66 ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲ 0 ਟਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਿਸਕੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਨਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਕੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਬੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਟੋਬੇ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ 2 ਟੋਬੇ ਦੀ ਲਾਉਂਗਾ ਜੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬੀਬੜੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲਾ ਟੋਬਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਬੀਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋਬਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਜਾਊਂ, ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਕੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੀਨਵਾਲ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ
ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਇਜੈਸਟਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੇ, ਕਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਐਮਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ NGO ਭਾਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਵੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋਭਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੀਵੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋਭਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਰ, ਰਿੰਕੂ ਰਾਏ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਰਿੰਕੂ ਰਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਸੀ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਆਫਤ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਕੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਰ ਅੱਧੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਰਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਦੀਪ ਮਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ
ਸੰਧੂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਛੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਬੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੋਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਡਰੇਨ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਨਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਆ, ਕਿਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਆ, ਕਿਤੋਂ 150 ਆ, ਕਿਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਹਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਗਣਾ। ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲੀ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੋਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਸੜਕ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੋਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੇਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਸੀ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ 18 ਫੁੱਟ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਤੋਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸੜਕ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪੋਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਕਿਹਦੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕ ਦੀ ਡੱਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਗੱਲਣ ਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਪੁਲ ਤੇ ਬੂਟੀ ਫਸੀ ਹੈ,
बिल्कुल बुरे ठीक है। हालात ने। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਸੂਰ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, NRI ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BJP ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਰਸੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ TV ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਔਰ TV ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 8-10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ TV ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ 8-10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਹੇ NRI ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰੇਨ ਨਾਲੇ ਖਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਮਨੂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।